ذکر خدا چینل، جس کے اوپر آپ کو ملیں گے بہت سارے بیانات، خوبصورت اور دلکش آواز میں نعتیں، دینی مسائل کا حل اور مختلف قسم کی دینی معلومات، تفاسیر، قرآن پاک کی تلاوت، ایسی بہت ساری ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ذکر خدا کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو 10 ذو الحجہ کی عبادات کے بارے میں بتائیں گے۔ ناظرین کرام، اس کے علاوہ رمی کسے کہتے ہیں اور رمی کی تعریف، اور اس کے علاوہ جمرہ اولیٰ، جمرہ وسطیٰ اور جمرہ عقبہ کے نام کیوں مشہور ہیں اور اس میں کیا کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں آپ کو معلومات دی جائے گی۔ ناظرین کرام، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ میرے چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اگر ویڈیو پسند آئے تو اچھے کمنٹ سے بھی نوازیے گا۔ ناظرین، بڑھتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کی طرف۔ سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ عبادات کسے کہتے ہیں اور 10 ذو الحجہ کی عبادت کیا ہے۔ ناظرین کرام، 10 ذو الحجہ کو مینا میں پہنچ کر جمرہ عقبہ کو رمی کرنا، پھر قربانی کرنا، اس کے بعد سر منڈوانا یا بال کتروانا واجب اور سنت ہے، اور اسی تاریخ کو طواف زیارت کرنا بھی بہت افضل ہے۔ اب بتاتے ہیں رمی کیا ہے۔ تو ناظرین کرام، کنکر یا پتھر مارنے کو رمی کہتے ہیں، اور اصطلاح میں رمی سے مراد حج کا وہ عمل ہے جس میں حاجی 3 ستونوں پر کنکریاں مارتا ہے۔ اب یہ 3 ستون میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں کون سے ہیں۔ رمی جمرات کو کہتے ہیں ناظرین کرام۔ جمرات یا تو جمار کی جمع ہے یا جمرہ کی۔ جمرہ کنکری کو کہتے ہیں۔ مینا کے راستے میں کچھ فاصلے سے پتھر کے 3 ستون قد آدم کے برابر کھڑے نظر آتے ہیں۔ ان پر چونکہ کنکریاں پھینکی جاتی ہیں، اس لیے ان ستونوں کو ہی جمرات کہتے ہیں، اور یہ جمرات 3 ہیں ناظرین کرام: جمرہ اولیٰ، جمرہ وسطیٰ اور جمرہ عقبہ کے نام سے یہ مشہور ہے۔ ان میں جو مکہ مکرمہ کے قریب ہے اس کو جمرہ عقبہ کہتے ہیں، بعد والے کو وسطیٰ کہتے ہیں، اور اس کے بعد والے کو مسجد خیف کے قریب ہے جو جمرہ اولیٰ کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج مینا میں یعنی 10 ذو الحجہ کو جب حاجی مینا میں پہنچتا ہے تو آج کے دن یہ مینا میں سب سے پہلا کام جمرہ عقبہ کی رمی کرتا ہے۔ اس رمی کو مسنون وقت یعنی طلوع آفتاب سے لے کر زوال آفتاب تک کرنا ہوتا ہے، اور زوال آفتاب سے غروب آفتاب تک بھی جائز ہے۔ عورتوں، بیماروں اور ضعیفوں کے علاوہ غروب آفتاب کے بعد رمی کرنا مکروہ ہے، یعنی جو عورتیں رہ جاتی ہیں یا بیمار ہوتے ہیں یا کمزور لوگ ہوتے ہیں، ان کے علاوہ مغرب کے بعد کوئی بھی رمی نہیں کر سکتا اور مکروہ ہے۔ البتہ طلوع فجر سے پہلے رمی کرنے والے سے واجب ادا ہو جاتا ہے۔ جمرہ عقبہ کی رمی کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ جمرہ سے تھوڑے سے فاصلے پر اس طرح کھڑے ہوں کہ مینا دائیں اور کعبہ بائیں ہوں، اسے جمرہ کرنا کہا جائے گا۔ پھر مندرجہ ذیل الفاظ پڑھتے ہوئے دائیں ہاتھ میں ایک کنکری لے کر زور سے جمرہ پر ماریں۔ اس طرح یکے بعد دیگرے 7 کنکریاں پوری کریں۔ پہلی کنکری مارتے ہی تلبیہ بند کر دیں اور ہر کنکری کے ساتھ بسم اللہ اللہ اکبر کہیں، اور اگر یہ دعا بھی پڑھ لیں تو مستحب ہے۔ دعا کیا ہے؟ بسم اللہ اللہ اکبر زامن للشیطان ردن للرحمن اللہم اجعلہ حجا مبرورا وسعیا مشکورا وذنبا مغفورا، یعنی اس کا ترجمہ یہ ہے: اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان ہے، شیطان کو ذلیل کرنے کے لیے اور رحمان کو راضی کرنے کے لیے میں رمی کرتا ہوں۔ الہی حج کو قبول، کوشش کو منظور اور گناہوں کو معاف فرما دے۔ ناظرین کرام، اس رمی کے بعد دعا کے لیے وہاں ٹھہرنا خلاف سنت ہے، لہٰذا رمی کے بعد ذکر و دعا میں مشغول اپنے قیام گاہ میں آ جانا چاہیے اور قربانی کا انتظار یا انتظام کرنا چاہیے۔ جمرہ عقبہ کی رمی سے ہی
तलबिया बंद हो जाएगा। पत्थर तोड़ कर कंकरियाँ बनाना। नाज़रीन कराम, अब यहाँ पे ये मसला भी आपको वजाहत कर दूँ कि कंकरियाँ आपने कैसे बनानी है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि पत्थर तोड़कर कंकरियाँ बनाना कैसा है। तो ये कंकरियाँ बनाना मस्जिद से या किसी नापाक जगह से कंकरियाँ उठाना मकरूह है। यानी पत्थर तोड़कर भी आप कंकरियाँ ना बनाएं और मस्जिद से भी कंकरियाँ ना उठाएं और किसी नापाक जगह से भी कंकरियाँ ना उठाएं, क्योंकि ये अमल मकरूह है। बड़े पत्थर या नापाक कंकरियों से रमी करना भी मकरूह है, इसलिए एहतियातन रमी से पहले कंकरियों को धो लेना बेहतर और मुस्तहब है। यानी अगर आपने ऐसे कंकरियाँ इकट्ठी की हैं, रमी करने से पहले इन कंकरियों को अच्छी तरह धो लें ताकि ये साफ़ और सुथरी हो जाएं। जमारात के करीब से इस्तेमाल शुदा कंकरियों से रमी करना भी मकरूह है, क्योंकि वो मरदूद कंकरियाँ हैं जो शैतान को मारी जा चुकी हैं। हदीस पाक में है, जिनका हज कबूल होता है इनकी कंकरियाँ उठा ली जाती हैं, और जिनका हज कबूल नहीं होता वो कंकरियाँ वहीं पड़ी रहती हैं। ऐसा ना हो कि वहाँ कंकरियों का पहाड़ हो जाए। नाज़रीन कराम, अब इस बात से हम ये समझ लें कि यानी जो वहाँ पे कंकरियाँ पड़ी रह गईं वो उन बदनसीबों की हैं कि जिनका हज कबूल नहीं हुआ। तो ऐसी कंकरियों को ना उठाएं, बल्कि वहीं पड़ा रहने दें और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह अज़्ज़ व जल जो कंकरियाँ हम मारें तो इनको अपनी बुलंद बारगाह में कबूल फरमा और हमारे हज को मकबूल फरमा। नाज़रीन कराम, अगर 10वीं तारीख के बाद ये रमी बाद वाली रात में भी हो तो इसकी क़ज़ा और दम दोनों वाजिब हो जाते हैं। जमरा की जड़ पर कंकरी मारना मुस्तहब है। कंकरी का जमरा को लगना लाजमी शर्त नहीं। कंकरी जमरा की गर्द बनी हुई यानी जमरा की गिर्द बनी हुई दीवार के अंदर गिरे तो जायज़ है, बाहर गिरे तो इसकी जगह दूसरी मारना ज़रूरी है। 7 कंकरियाँ एक ही बार मारें तो वो एक ही शुमार की जाएंगी, लिहाजा एक एक कंकरी करके फेंकनी है और ये कोशिश करनी है कि कंकरी दीवार के अंदर गिरे, यानी बाहर ना गिरे। अगर बाहर गिर जाए तो वो कंकरी शुमार में नहीं आएगी, उसको दोबारा आप मारें। बिला उज़र शरई किसी को अपना नाइब बनाकर रमी करवाना हरगिज़ जायज़ नहीं है। नाज़रीन कराम, इस बात को ख़ुसूसी तौर पर जान लें कि हम किसी को भी बिला उज़र, हाँ कोई उज़र वाला है, माजूर है, बहुत परेशान है या किसी ऐसी हालत में है कि उससे कंकरी फेंकी नहीं जा रही, तो वो एक अलग बात है, वरना किसी को अपना नाइब बनाकर रमी करवाना हरगिज़ जायज़ नहीं। शदीद बीमारी या बहुत ज़्यादा बुढ़ापा और कमज़ोरी या ऐसी बीमारी के सवारी पर भी रमी करने से ज़्यादा तकलीफ़ और बीमार हो जाने का अंदेशा हो तो दूसरे को नाइब बनाकर रमी करवाना जायज़ हो जाएगा। नाइब के लिए है मुस्तहब है कि वो पहले अपनी रमी से फ़ारग हो फिर दूसरे की रमी करें, यानी जो आपका नाइब है वो पहले अपनी कंकरियाँ मारे, उससे फ़ारग होने के बाद आपकी तरफ से कंकरियाँ मारें। नाज़रीन कराम, इसके बाद कुर्बानी का सिलसिला शुरू होगा। 10 ज़ुल्हज्जा को रमी से फ़ारग होकर दूसरा काम कुर्बानी है। कुर्बानी के जानवर में वही शराइत हैं जो ईद उल अज़हा की कुर्बानी वीडियो में मैंने आपको बता दी हैं, तो वही शराइत इस जानवर में पाई जाएंगी कि ऊँट 5 वर्ष का हो, इससे कम ना हो, पूरे 5 वर्ष का हो, गाय पूरे 2 वर्ष की हो, भेड़ और बकरी पूरे 1 साल की हो। ये मैं पिछली वीडियो में भी बता चुकी हूँ जिसमें कुर्बानी के मसाइल बयान किए हैं। अगर आप वो वीडियो देखें तो आपको इन मसाइल की समझ आ जाएगी। ये कुर्बानी ईद की कुर्बानी नहीं जो सिर्फ मुकीम मालदार पर वाजिब होती है। ये कुर्बानी तो हज का शुक्राना है, अमीर और गरीब हर हाजी पर वाजिब है। यानी उस कुर्बानी में और इस कुर्बानी में ये फ़र्क है कि वो सिर्फ वही करेगा जिस पर कुर्बानी वाजिब हो रही है, लेकिन ये हर गरीब और अमीर पर वाजिब है। जो हज के ऊपर गया उसे कुर्बानी करना होगी शुक्राने के तौर पर। हाँ, अगर हाजी मुफरद है तो ये कुर्बानी मुस्तहब। इसके साथ साथ बेहतर है कि अपने हाथों से ख़ुद कुर्बानी की जाए। जानवर को किबला रुख लौटाया जाए और लेटाने के बाद ख़ुद भी किबला रुख खड़े होकर बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर पढ़ते हुए इतनी क़ुव्वत के साथ छुरी फेरें कि चारों रगे कट जाए। इससे ज़्यादा नहीं काटनी चाहिए, ये बिला वजह की तकलीफ़ देना है। जब तक जानवर ठंडा ना हो खाल नहीं उतारनी शुरू करनी। अफजल ये है कि भेड़ बकरी गाय वगैरह को सेंज करो और ऊँट को नहर करो। नहर करने का तरीका ये है कि इसको खड़ा करके सीना में गले की इंतहा पर तकबीर कहकर नेज़ा मारो
کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح نحر کیا۔ قربانی اچھی طرح سے خود کرو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قرب کا باعث بنتی ہے اور بہت ہی افضل فعل ہے۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم نے آپ کے ساتھ 10 ذو الحجہ کی عبادات کے بارے میں ذکر کیا ہے۔ اب اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ عز و جل حلق و قصر کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ حلق و قصر اور طواف زیارت اور طواف حج کا سنت طریقہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح علم دین سیکھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر ویڈیو اچھی لگے تو دوسرے لوگوں تک شیئر کیجیے گا۔ صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔